गल्प पाठ बुढ़ा शंखारी आज प्रश्न उत्तर कर्म में बुढ़ा शंखारी शारीरिक अवस्था किपरि थिला। शारीरिक अवस्थार बयस 60 हेब। दांत गुड़िक पड़ जाइथिला। मुंड बाल सहित छाती बाल गुड़िक मध्य पाचि धूप फरफर दिशुथिला। धूली दूषरित शरीर परिश्रम जनित अष्टांग शरीर तार झाल बुड़ी जाए गोड़ बाटे झाल बही जाउथिला। बुढ़ा हालिया होई विश्राम नेथिबा घरटी किपरि थिला। फगुण शेषर उदुदिया खरारे 60 वर्षर बुढ़ाटीए मुंडरे शंखा बोझको धरी चली जाउथिला। पथश्रांत जोगु अष्टांग शरीर तार झालरे बुड़ी गोड़ बाटे बही जाउथिला। गाँ दे गला बेले तार दृष्टि पथर पहला गाँ मुंडरे थिबा सेही घरटीर साजसज्जा परि पाटिरु जଣା पड़ुथिला ताहा एक अभ्रांत वंशीय घर। घरटीर पक्का पिंड सात श्रेणिया छपर आउ सेई घर जाओली कबाट लागिथिला। सदर दरजा भितर पक्का बाहर सामने चौड़िया पाड़ी और बाम पार्श्व भीतर को आड़ द्वार थिला। 3 नंबर बहुटीर गढ़ किपरि थिला। एटा पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाए। जेउ अजड़ा घर पिंडा बुलार निजर शंखा बोझ को थोई विश्राम नेउथिला ताहा एक संभ्रांत घर। लाजकुली बहुटीर खूब सुंदर थिला। मुहटी को चकी काटी देला परी चंपा फूलर परी घोरा जो मयूर कंटिया कस्ता खंडिया से प्रदान करथिला ता खूब मानुथिला। तार शरीर आउटा सोना परी गोरा गोटे चाउल गढ़ा तार शरीर। हाथ गुड़िक तार खूब सुंदर गोल आंगुली गुड़िक चंपा गड़ी परी पापुलटीए टूल टूल होइथिला। सते जेपरी केही कारीगर ताकू ठाकुर परी गढ़ी देथिला। बहुटी को की शंखा खोजुथिला और बुढ़ा पाखरे की शंखा थिला। बहु सी तो बहु मधुर स्वर रे बुढ़ा को आसमान तारा शंखा मांगी थिला। आसमान तारा शंखा पिता को बहुटीर खूब पसंद थिला। मात्र बुढ़ा जो नाना प्रकार शंखा आनी से आसमान तारा शंखा नथिला। निज पाखा जो शंखा थिला रंग झिली बौल फुलिया बिछा मालिया चून टीपी। नंबर 5 बहुटी प्रथमे शंखा पिंड को हाथ बढ़ाई नथिला कहीं। बुढ़ा जो सब शंखा धरी आसीथिला से मुठाए शंखा बहुत पसंद करथिला। से मुठा को हाथ को हेब कि नहीं संदेह सृष्टि होइथिला। बुढ़ाटी तार हाथ रे शंखा पिंधे देवाक चाहिथिला। मात्र जड़े अजणा अशुणा अपरिचित लोकर हाथ संसार से शंखा पिंधवाकू लज्जा बोध करथिला। से लज्जा संकोच भाव ही तांकू अंतःकरण रे मना करने को बाध्य कर। 6 नंबर बहुटी हाथ न देखा बुढ़ा कण कहला जिते बेले शंखारी बुढ़ा बहुरा हाथ शंखा फेरदर आशा नहीं ता हाथ बड़ा थिला से बहुटी लाज हेतु टिके इस्तस्त होइथिला। बहु
ହାତ ନ ଦେଖାଇ ତାର ଲାଜ ଆଉ ଦୂର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବୁଢ଼ାଟି କହିଲା, ମା ମତେ ଲାଜ କରୁଛୁ? ମୁଁ ପରା ତୋ ପୁଅ। ପୁଅକୁ ମା ଲାଜ କରେ ନା। ନମ୍ବର 7। ବୋହୂର ହାତ ଦେଖି ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା ମନରେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା ନିଜକୁ ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂକୁ ତାର ମା ଆସନରେ ବସାଇବା ପରେ ତା ଦାସୀ ବୋହୂକୁ ମାନସିକ ବଳ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବୋହୂର ଲଜ୍ଜାଭାବ ଦୂରଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 8। ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା ପ୍ରଥମେ ବୋହୂକୁ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଭରସି ପାରୁନଥିଲା। କାହିଁକି? ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ଚମ୍ପାକଢ଼ି ପରି ସେହିପରି ଏକ ସୁଠାମ କୋମଳ ହାତକୁ ନିଜ ମଇଳା ରୁକ୍ଷ ହାତରେ ଧରିବାକୁ ବୁଢ଼ା ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ଶଙ୍ଖାରେ ବୋହୂର କୋମଳ ହାତଟି କୋମଳ କଟିଯିବ, କାଳେ କଟିଯିବ, ହାତ କଟିଯାଇ ରକ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଏପରି ଭୟରେ ବୁଢ଼ାଟି ଆତଙ୍କିତ ହେଉଥିଲା। ବୁଢ଼ା ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ତୃପ୍ତି କେତେବେଳେ ପାଇଥିଲା? ବୁଢ଼ାଟି ଖୁବ୍ ସାବଧାନରେ ତଥା ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ବୋହୂର ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇଥିଲା। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହାତକୁ ବୁଢ଼ା ଧରିଥିଲା ବେଳେ ତାର ଆନନ୍ଦରେ ସୀମା ରହୁନଥିଲା। ସତେ ଯେପରି ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମସ୍ତ ଆଶା ତୃପ୍ତି ସେ ଏଠାରେ ଲାଭ କରିବ। ଦଶ ନମ୍ବର। ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ସାରି ବୁଢ଼ା ଦାମ ନେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ନିଜର ବୋହୂ ଶଙ୍ଖା କିଣିବା କଥା ଜାଣି ବୁଢ଼ାର ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଦାମ କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ନିଜର ମା ଠାରୁ ଶଙ୍ଖା ଦାମ ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଢ଼ା ଉତ୍ତର କରିଥିଲା। 11 ନମ୍ବର। ବୁଢ଼ାଟି ସେହି ଗାଁକୁ 2-3 ଦିନରେ ଥରକୁ ଥରେ କାହିଁକି ଆସେ? ନିଜର ମାର ଆସନରେ ବସାଇ ସେ ଆପଣ ଧନ୍ୟ କରି ମଣିଥିଲା। ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି କରିବା ବୁଢ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ବରଂ ନିଜର ମାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେ 2-3 ଦିନରେ ଥରକୁ ଥର ସେ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲା। ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ବୁଢ଼ା କି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ତିଆରି କଲା? ଏତିକି ଲେଖନି ନା? ଲେଖବ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଚଲାବୁଲା ତଥା ପରିଶ୍ରମ କରି ବୁଢ଼ାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ବୁଢ଼ା ମରିଯିବ। ମାତ୍ର ବୁଢ଼ାର ନିଜ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ। କିପରି ଭଲ ହେଲେ ଯାଇ ତା ମାକୁ ଦେଖିବ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଖ ହୋଇ ଆସିବାରୁ ବୁଢ଼ା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଉଠି ନିଜ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କଲା। ସେଥର ବୁଢ଼ା ଡାକିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଉତ୍ତର ଆସେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ବହୁ ଡାକିବା ପରେ ନିଜେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଆସି ରୁକ୍ଷ ଉତ୍ତର ଶୁଣାଇଲେ କେହି ଶଙ୍ଖା ନେବେ ନାହିଁ। ଭିତରୁ ଉତ୍ତର ନ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା, ଯାହା ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କରି ଆଣିଥିଲା ସେହି ବୋହୂଟି ଆଉ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଶଙ୍ଖା ଦେବା କି ପ୍ରୟୋଜନ? ଚଉଦ ନମ୍ବର। ବୁଢ଼ା ନିଜ ନ ମରି ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା
ବୋଲି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବୋହୂଟି ଆସିଥିଲା। ଲେଖବ ବୁଢ଼ା ବୋହୂର ଏପରି ବୈଧବ୍ୟ ବେଶକୁ ଖୁବ୍ ଦେଖି ଖୁବ୍ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲା। ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ନାହିଁ, ହାତଟା ଫୁଙ୍ଗୁଲା, ଦେହରେ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି। ଏପରି ବେଶ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଆଉ କୋହ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲ ନଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା ତା ମା ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧି ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ। 15 ନମ୍ବର ବୋହୂଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଧେୟ କିପରି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବୋହୂଟି କୁମ୍ଭ କିନାରା ଦକ୍ଷିଣା ପାଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଧଳାଥାନା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତାର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଲଙ୍ଗଳା ଥିଲା। ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଲଙ୍କାର ପାଉନଥିଲା। ତା ହାତ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ମୁକୁଳ ଥିଲା। କିଛି ହେଲେ ଶଙ୍ଖା ସେ ହାତ ଦୁଇଟିରେ ନଥିଲା। ଚାଲିଲେ ତାର ପାଦରୁ ଝୁମୁର ଝୁମୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁ ନଥିଲା। ଷୋହଳ ନମ୍ବର ବୁଢ଼ା ଆଣିଥିବା ଶଙ୍ଖା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରେ କଚାଡ଼ି ଚୂନା କରିଦେଲା କାହିଁକି? ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ମାଆକୁ ବୈଧବ୍ୟ ବେଶ ଦେଖିଲା, ସେ ଆଉ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ନିଜେ ନ ମରିଯାଇ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ମାର ଏପରି ରୂପକୁ ଦେଖିବାରୁ ବୁଢ଼ା ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ବଡ଼ ଯତ୍ନ ରଖିଥିବା ଶଙ୍ଖଧାରା ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ଫିଟାଇ ଦେଇ ବାହାରେ କଚାଡ଼ି ଚୂନା କରିଦେଲା।